ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। अगर किसी ने दिल की भड़ास भी कढ़नी है तो वह भी कमेंट जरूर कढ़िया जे। साडे मुल्क के हालात बदलने ने या नहीं बदलने। असी जिहड़ी आस ला के वोट दिते ने, हर वक्त गुरबत की चक्की पिसना पिया, लेकिन मैनू फायदा क्यों नहीं हो रहा, मेरे हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे। उसकी वजह की है कि जिहड़ियां वो गल्लां करते रहे सोशल मीडिया के उत्ते वीडियो की शक्ल वो उत्थे जाके बयान ही नहीं कर सके। इन्हों ने बेटे नूं हाफिज़े कुरान बनाया और इस वक्त वो मस्जिद दे विच इमामत भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अज दी जिहड़ी असी गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो अपने हालात उत्ते करना चाह रहे हैं। असी लोकी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं और साडे अंदर दूजे इंसानां वास्ते किन्नियां को हमदर्दियां ने, किन्ने को जज्बे ने। इस वीडियो नूं आखिर तक लाजमी देखिया जे और साडे चैनल ते अगर कुछ लोग कुछ दोस्त अगर नवे आए ने उन्हां अगे गुजारिश है कि वो साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन और घंटी के बटन नूं दबा देन ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हां तक पहुँच सके। तो दोस्तों गल असीं शुरू करने इस तरह कि हाल ही इलैक्शन होए ने जिहड़े गुजरे ने, उन्हां दे उत्ते असी साहिबे हसीयत लोकां दे वास्ते वोट मंगे भी, वोट पाए भी और उन्हां दी इज्जत विच इजाफा करन वास्ते असी कामकाज भी छड्डे, उन्हां दे नारे भी मारे। लेकिन वेखना ये वे कि एज ए असी अवाम सानू की फायदा होया उहदे च। ते इहदे उत्ते थोड़ी जी तवज्जो तुसीं भी करिया जे, गल नूं जरा सुनिया जे। असीं ये तजिया करन लगे हाँ, असीं किसी की मुखालफत नहीं करन लगे, क्योंकि साडा दिल करदा है कि असीं वो गल करिए कि जिहड़ी आवाम दे हक विच होवे, आवाम दे फायदे विच होवे, माड़े दे फायदे विच होवे, तां कि माड़े नूं भी समझ लग सके कि मैनूं दुनिया दे विच आया इन्ना अरसा हो गया, हर वक्त गुरबत की चक्की पिसना पिया, लेकिन मैनू फायदा क्यों नहीं हो रहा, मेरे हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे और मैनू की करना चाहिए। साडा काम सी वोट पाना, वोट देना, वो असी काम कर दिता है। अगे हुकूमतां बनाना उन्हां लोकां दा काम है जिहड़े जिते और जिहड़ियां पार्टियां बरसरे इकतदार आना चाहदियां ने। अज तकरीबन 9 दिन हो चुके ने कि अजे तक सानू आवाम नूं किसी गल की कोई समझ नहीं आई। उसकी वजह की है कि असी अपना हक़े रायदही इस्तेमाल तो किया, लेकिन साडे हक़े रायदही का इस्तेमाल अच्छा होया या बुरा होया वो उन्हां लोकां नूं पता है जिहड़े लोकी इहदे उत्ते गिरफ्त रखते हैं। अजे तक सानू अपने वोट की समझ नहीं आई कि वोट साडे दा इस्तेमाल किस तरीके नाल होना है, साडे मुल्क के हालात बदलने ने या नहीं बदलने। असी जिहड़ी आस ला के वोट दिते ने वो आस साडी पूरी होनी है कि नहीं होनी, ये जिस तरह ही कोई हुकूमत बनेगी उस वक्त पता चलेगा। क्यों जी बाबा जी, ये गल जिहड़ी मैं कीती है ये गल मैं ठीक कीती है ते तुहाडी अगर कोई समझ कोई ऐसी गल है वे ते तुसीं भी करो ताकि जिहड़े साडे वेखण वाले नाज़रीन ने, साडे दोस्त ने, भैणां भाई ने, उन्हां नूं भी समझ आवे और वो भी सोचण ते मजबूर हो जाण कि असीं जिन्हां नूं पसंद कीता अगर वो जिते ने या हारे ने वो साडा मसला नहीं, उन्हां दे मुकद्दर ने या उन्हां दे तरीकाकार है या उन्हां जिहड़ी कंपेन की उसके मुताबिक उन्होंने सिला मिल गया। तो दोस्तों हुण असीं आ जाने अपनी निजी जिंदगी की तरफ कि सानू अपनी निजी जिंदगी जिहड़ी है वो किस तरह गुजारनी चाहिए है। सानू हर वक्त अपने आस पड़ोस महल्ले का ख्याल रखना चाहिए। वो किस तरह कई साडे महल्ले दे विच साडे आस पड़ोस दे विच लोग माड़े हुंदे ने जिन्हां दा गुजर बसर अच्छा नहीं हुंदा, लेकिन उन्हां वास्ते सानू कोशिश करनी चाहिए है। जिस तरह असी अमीर लोगों वास्ते कोशिश की उन्हां दी इज्जत वधाउण वास्ते,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਦਾ ਔਰ ਪੀਰ ਹੱਕ ਹਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਿਛਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੇ ਪੁੱਛ ਡਾਲ ਦਈਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਰ ਦਾਦਰਸੀ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਜੋਈ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਨ ਡੈ ਪਈਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਨ ਡੈ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਲਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਗੋਰਕਨ ਨੇ ਔਰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਔਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।